हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुष्पराणी ऑफिशियल। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे एनआरएलएम वीपीआरपी आप रे एसएचजी मेंबर मानकर एंटरटेनमेंट प्लान एवं प्रोफाइल किपरि करिबा आसंतु स्टेप बाय स्टेप जानिबा। आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ भाबे विजिट करथुबे ताहले निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत जड़ी होई रुहंतु। तेबे ही वीपीआरपी आप रे एसएचजी मेंबर मानकर प्रोफाइल एवं प्लान किपरि करा जिवो आपण माने बुझी परिबे। एही वीपीआरपी एंटरटेनमेंट प्लान रे सीआरपीसीएम मानकु निज ब्लॉक रु आईडी प्रदान करिथिबे। सेही आईडी रे लॉगिन करिबा परे किपरि एंट्री करा जिवो तार संपूर्ण प्रोसेस एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। जदि आपण पूर्व वर्ष वीपीआरपी प्लान एंट्री करिबा पई ब्लॉक रु आईडी आपण मानकु देइथिले तेबे सही आईडी रो पासवर्ड रे किछिटा एही वर्ष चेंज होई अछि। सही पासवर्ड टी किपरि देबे तार संपूर्ण एक वीडियो मु मोर पूर्व वीडियो रे आपण मानक सहित शेयर करिथिली। जदि आपण माने चाहुचंती तेबे आपण माने मो चैनल पुष्पराणी ऑफिशियल को विजिट करंतु एवं पूर्व वीडियो देखि आपण माने जानि परिबे जे किपरि पासवर्ड टी आपण देले आपणकर आईडी टी ओपन हेई परिबो एवं सही वीडियो रो लिंक टी मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य देई अछि। आपण माने चाहिले देखि परिबे। एबे आसंतु जानिबा आमे वीपीआरपी 2024-25 आर्थिक वर्ष रे किपरि एंट्री करिबा तार स्टेप बाय स्टेप। आपण माने प्रथमे निज निज आईडी वीपीआरपी ओरिजिनल ऐप रे आईडी सहित पासवर्ड देला परे ताकू लॉगिन करि नेबे। लॉगिन करिदेला परे एही परी पेज टी आसीबो जो थिरे कि आपण मानक आईडी रे जेतटी एसएचजी मैपिंग करा जाइथिबो सेतिकी एसएचजी शो करिवो। जदि आपण को आईडी रे 10 टी एसएचजी मैपिंग करा जाइथिबो तेबे 10 टी सारा एसएचजी आपण मानकु शो करिवो। जेउ एसएचजी रो मेंबर मानकर प्रोफाइल एवं प्लान आपण मानकु एंट्री करिबा पई पड़िबो सही एसएचजी साइड रे देखिबे एसएचजी मेंबरंकर संख्या लेखा हितिबो ता ऊपरे आपणकु क्लिक करिबा पई पड़िबो। सही एसएचजी मेंबर साइड रे आपण जते बेले क्लिक करि देबे सेते बेले आपण माननकु एसएचजी रो नेम शो करिवो ता तळकु स्कीम एसेस शो करिवो एवं एंटरटेनमेंट प्लान्स शो करिवो। तापरे एड प्रोफाइल्स पेंडिंग प्रोफाइल्स शो करिवो। पेंडिंग प्रोफाइल्स रे देखंतु 11 शो करूची जोटा कि मोर एही एसएचजी रो 11 जण सदस्य अछंती। सही 11 जण सदस्यंकर प्रथम रे प्रोफाइल करिबा पई पड़िबो। तापरे तांकर एसएचजी रो मेंबर मानकर डिमांड्स बा प्लान जो गुडी को थिबो ताकू एंटरटेनमेंट प्लान्स रे भरिबा पई पड़िबो। तो प्रथमे आसंतु आमे जणे मेंबरंकर प्रोफाइल किपरि पूरण करिबा ताहा जानिबा। जेउ मेंबरंकर प्रोफाइल पूरण करिवे सही मेंबरंकर नेम लेखा होइतिबा स्थान रे क्लिक करि नेबे। क्लिक कला परे सही मेंबर टीर डिटेल्स मागिबो जेपरि कि एज हेड ऑफ हाउसहोल्ड वार्ड नंबर वार्ड नेम सोशल कैटेगरी फॉरेस्ट एक्ट बेनिफिशियरी ट्राइबल कैटेगरी अदर कैटेगरी एई सबु जिनिस मागिबो। एही एसएचजी रो मेंबर मानकर पूर्व वर्ष रु आमे एंट्री करिथिले तेनु पूर्व वर्ष रो डाटाटी एही वर्ष डाटा रे आसी अछि। तेनु एही मेंबरकर प्रोफाइल रे जदि किछि चेंज करिवार थिबो ताहाले आपण माने चेंज करि परिबे। जदि आपण मानकर किछि चेंज करिवार नथिबो ताहाले आपण माने नेक्स्ट रे क्लिक करी आगो को जाई परिबे। नेक्स्ट गला परे आपण सही मेंबरकर परिवार कोन कोन स्कीम रे अंतर्भुक्त से गुडी को आसीबो जेपरि कि एमजीएनआरजीएस जॉब कार्ड टॉयलेट हेल्थ कार्ड गैस कनेक्शन रेशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई पीएमएवाईजी ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन डिजेबिलिटी पेंशन अन्वेषा बिजु कन्या रत्न योजना बारिष्ठ बुणाकार सहायता योजना
ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ମମତା ଯୋଜନା, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ୍। ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମେମ୍ବରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେହି ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଶୋ କରାଇବାର ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏହି ମେମ୍ବରଟିର MGNRGS ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜଲି ଘର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ଅଲଗା କୌଣସି ଅଦର ସୋର୍ସରୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିବ। ଯଦି ସିଏ ବିଜଲି ହର ଘର ଯୋଜନାରୁ ପାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେହିଥିରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସେହି ମେମ୍ବରଙ୍କର ପରିବାରର ଯାହା କିଛି ସ୍କିମ୍ ଥିବ ଏହିପରି ତାକୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେଭ୍? ଓକେ। ଏହିପରି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଯେଉଁପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂରଣ କରିଅଛୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଥିବା ଆଉ 10 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂରଣ କରିଦେଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଅଛି ସେହି ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସରୁ ଏଡେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସକୁ ଆସିଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ 10 ଜଣ ବା 11 ଜଣଙ୍କରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଡ୍ କରିଛେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ତାହା ତଳେ ଥିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ତାହା ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେହି ମେମ୍ବରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ ଏବଂ ଆଉ ଏତିକି ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମର ବାକି ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ବାକି ଥିବା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେମ୍ବରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ମେମ୍ବର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାକି ରହିଥିବା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ତଳେ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଡେଡ୍ରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଡ୍ କରିଥିବା ସେତିକିଟି ସଂଖ୍ୟା ଶୋ କରିବ। ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଡେଡ୍ 10 ବୋଲି ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଇଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋ କରୁଅଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ୍ରେ କୌଣସି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ସେହି ମେମ୍ବରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସେହି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରିରାଙ୍କ କରି ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଟଏଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 1 ମେମ୍ବର ଅଛି ସେହି 1 ମେମ୍ବର ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଦେଇଥିବା ପ୍ଲାନ୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ର୍ୟାଙ୍କ କରି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା ବା ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କିପରି ର୍ୟାଙ୍କ କରିବା। ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବ, ସେହି ବକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ର୍ୟାଙ୍କ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ତାପରେ କନଫର୍ମ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେମ୍ବରଟି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ହୋଇଯାଇଅଛି ଏବଂ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ବୋଲି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 1 ମେମ୍ବର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାହା ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିନଥିବା ତାହା ଏହିପରି ହଳଦିଆ କଲର୍ରେ ଶୋ କରୁଥିବ। ତାକୁ ଆମକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟଏଲେଟ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଥିବା ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଆମେ ର୍ୟାଙ୍କ କରି ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଥିବା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ
ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିଦେବା। ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର 1 ମେମ୍ବର ଇଲିଜିବୁଲ୍, ତେଣୁ 1 ମେମ୍ବରରେ ହିଁ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଥାଏ 2 ଜଣ 5 ଜଣ, ଯେତିକି ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବରଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏହି 1 ମେମ୍ବର ଲେଖାଥିବା ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବା ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ, ତେବେ ସେହିଥିରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ କିନ୍ତୁ 1 ମେମ୍ବରଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେଣୁ 1 ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିଦେଲି, ସେହି ସ୍କିମ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଟିକୁ ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଟି ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଟିକୁ କିପରି ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅପସନ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭ୍ୟୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସମରି, ସବମିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଭିଓ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିସବମିସନ୍। ଏହି 3ଟି ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା, ତାର ସମରି ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦେଖିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସବମିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଭିଓ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିସବମିସନ୍। ରିସବମିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ସେହି ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ଟି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆମେ ଭିଓରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର, ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ଅପସନ୍ ସବମିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଭିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିସବମିସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାହା ବ୍ଲକ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଭିଓ ଅପସନ୍ରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିସବମିସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ପଳେଇବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ରେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନ କରେଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଭିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଥିବ କମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ସିଆର୍ପି। ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ପ୍ଲାନ୍ସରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେବା। ସବମିଟ୍ କରିଦେବା ପରେ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ଭିଓ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବୋଲି ଆସିବ, ହେଲେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଟି ସବମିଟ୍ ଭିଓରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଆସିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଟି ଆମେ ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିଲୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ମେମ୍ବର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଭିଓରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।